करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। શ્રીજી ભાવાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીજી બાબાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર
આવ્યો મારા વાલા, આંગણે અવસર આવ્યો રે. આંગણે અવસર આવ્યો મારા વાલા, આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીજી ભાવાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીજી બાબાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીનાથજી પધાર્યા, યમુનાજી પધાર્યા, મહાપ્રભુજી પધાર્યા રે. શ્રીનાથજી પધાર્યા, યમુનાજી પધાર્યા, મહાપ્રભુજી પધાર્યા રે. મહાપ્રભુજી પધાર્યા મારા વાલા, મહાપ્રભુજી પધાર્યા મારા વાલા, આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીજી બાબાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો રે. ફૂલડે વધાવું ને મોતીડે વધાવું, ચોખલીએ વધાવું રે. ફૂલડે વધાવું ને મોતીડે વધાવું, ચોખલીએ વધાવું રે. ગલીએ ગલીએ ફૂલડા વેરાવું, ગલીએ ગલીએ ફૂલડા વેરાવું, આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીજી બાબાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો રે. થાળ ભરી સામગ્રી ધરાવું, માખણ મિશ્રી ધરાવું રે. થાળ ભરી સામગ્રી ધરાવું, માખણ મિશ્રી ધરાવું રે. જળ જમુનાની ઝારી રે ભરાવું, જળ જમુનાની ઝારી રે ભરાવું, આંગણે અવસર આવ્યો રે. શ્રીજી બાબાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો રે. આંગણે અવસર આવ્યો રે. આંગણે અવસર આવ્યો રે. આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી, આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી, આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી, આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી. સંગે સોહે રૂડા શ્રી યમુના માતજી, આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી, આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી.
नंद लाला राधा वरवाला गोवर्धन नाथ श्री जी करूं काला वाला ब्रिजनानंद लाला राधा वरवाला गोवर्धन नाथ श्री जी करू काला वाला श्री जी आ विनती मारी कर जो स्वीकार जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी नयनों ना द्वारे तोरण बंधाऊं टीकियों नि क्यारिए तुलसी रोपाऊं नैनो ना द्वारे तोरण बंधावो टीकियों नि क्यारिए तुलसी रोपावो झांकी करता नयनों ना सुखनो नहीं पार जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी दर्शन आपी करुणा बरसावी भक्तों ने पुष्टिनो मार्ग समझावी दर्शन आपी करुणा बरसावी भक्तों ने पुष्टिनो मार्ग समझावी हाथ जाली करावो भवसागर पार जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी संग सोहे रूड़ा श्री यमुना मात जी आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथ जी आरती श्रीनाथ जी ने आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करे प्रभु मंगला करे आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करे शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या उतावळ करी प्रभु उतावळ करी आरती श्रीनाथ जिनी मंगळा करी निरखता मुखारविंद निरखता मुखारविंद सोचना करे प्रभु सोचना करे आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करे वस्त्र अंगीकार करया वस्त्र अंगीकार करया चारी जी फरी प्रभु चारी जी फरी आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी
गोकुल मां महाराणी जी सकल सिद्धिनो साज सजेला श्री यमुने महाराणी जी मथुरा मां महाराणी जी गोकुल मां महाराणी जी सकल सिद्धिनो साज सजेला श्री यमुने महाराणी जी सरिता महाराणी जी रस भरिता महाराणी जी नंद नंदन नो नेह भरेला श्री यमुने महाराणी जी कुंज कुंज महाराणी जी प्रेम पुंज महाराणी जी रास रसीला छेल छबीला श्री यमुने महाराणी जी रस भर श्री महाराणी जी मधु भर श्री महाराणी जी कमल छड़ी कर कमल लिधेला श्री यमुने महाराणी जी दुख हरता महाराणी जी सुख करता महाराणी जी प्राण प्रीतम नु दान देनारा श्री यमुने महाराणी जी अति दुर्लभ महाराणी जी स्नेह सुलभ महाराणी जी मदन मनोहर मनमोहन न प्यारा श्री महाराणी जी रास रसिक महाराणी जी कृपा अधिक महाराणी जी व्रज जनना भालाना अतिशय भाला श्री महाराणी जी मनहरणी महाराणी जी सुख करणी महाराणी जी वृंदावन नी कुंजे कुंजे रमता श्री महाराणी जी चपल नयन महाराणी जी मधुर वचन महाराणी जी कुमारिका ना काम पुरंता श्री यमुने महाराणी जी प्रिया महाराणी जी तरुण त्रिया महाराणी जी मुकुट काचनी साज सजेला श्री यमुने महाराणी जी व्रजेश प्रिय महाराणी जी रमेश ही महाराणी जी निज व्रज रत्न प्रति करुणाळु श्री यमुने महाराणी
श्री द्वारिकानाथ सनाथो शरणो प्रपद्ये श्री द्वारिकेषु शरणो नखदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तो मुखारविन्दे
श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज परमात्मा श्री द्वारकाधीशના ચરણોની અંદર વંદન કરી શ્રી હરિ નારાયણનું વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીના ચરણોની અંદર વંદન કર્યું। भगवान वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज एमना चरणोनी अंदर वंदन सद्गुरु परमात्मा माता पिता एमना चरणोनी अंदर वंदन करी
શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કરતા અને માં સંગીત સરસ્વતીના ઉપાસકો સંગીત વૃંદ એ બધાને હું વંદન કરી તમારા દરેકના હૃદય વિરાજતા ભગવાન દ્વારકાધીશ ભગવાન નારાયણને મારા વંદન કરી સાથે બધાને ઓમ નમો ભગવાન નારાયણનું વાંગમય સ્વરૂપ એટલે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. ભાગવત ગીતાનું એક સૂત્ર છે, ભાગ્ય ને તો સંભવતી ન તો પુરુષાર્થ છે. તમારા ભાગ્યની અંદર હોય ને તો તમને ભાગવત સાંભળવા મળે. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તથા ભાગવતમ લભેત. ભાગવતજીની શરૂઆત કરું એ પહેલા જો કે કથાનો પ્રારંભ કાલે સવારથી થશે. આજનો દિવસ તો કન્ડિશનનો છે. કેટલા વાગે તમારે પૂજા કરવી, કેટલા વાગે તમારે અહીંયા હાજર થઈ જવું, કથાના નિયમો શું છે, સભા મંડપને બેસવું હોય તો કેટલી મર્યાદા હોવી જોઈએ, વ્યાસપીઠની કેટલી મર્યાદા છે. આજનો દિવસ છે કન્ડિશનનો છે. મંગલાકરણ તો હું કાલ સવારથી કરી. જોજો તમે કંકોત્રી વાંચી હશે તો ખ્યાલ હશે એમાં 8 દિવસ છે. નહીં તો સપ્તાહ 7 દિવસની જ હોય. પણ 8 દિવસ એટલા માટે છે કે અડધો દિવસ પૂજા પાઠ થઈ શકે અને અડધો દિવસની અંદર પોથી યાત્રા. કેમ કે તમે અડધો દિવસ પોથી યાત્રામાં લઈ જાવ તો મારે પાછળ અડધો દિવસ ઘટે અને બહુ જાદુ નક્કી કરીને આવ્યો છે. ગુરુ મહારાજની કૃપાથી તમે મને 8 દિવસમાં આમ કરતા નહીં જોવો. ભાગવતજી મારી સાથે છે પણ 8 દિવસમાં તમે મને આમ કરતા નહીં જોવો. પણ એક હાથે તાળી નહીં પડે. સામો તમારા બધાનો સપોર્ટ હોવો જરૂરી છે. પણ મારે વાત એ કરવી છે ભાગ્ય જો મારે આજે તમને ભાગવતના મૂળ સુધી લઈ જવા છે. કેમ કે ભાગવતનું મંગલાચરણ થાય એટલે ગૌપર્ણ ને ધંધુકારી ને આત્મદેવ બ્રાહ્મણ ને ભક્તિ જ્ઞાન ને વૈરાગ્યથી બધા શરૂ કરે. પણ મારે તમને લઈ જવા છે કે આ ભાગવતનો મૂળ, આ ભાગવતની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ. ત્યાંથી કથા શરૂ કરવી. સુખદેવજી મહારાજ વેદવ્યાસજીને બધા ઓળખો છો પણ ભાગવતના મૂળથી કથાનો આપણે પ્રારંભ કરવો છે. આ ભાગવતજીની રચના, આ ભાગવતજીનું મૂળ કે પહેલી વેલી કથા કોણે કરી અને પહેલી કથા કોણે સાંભળી, કોણે કોને વાત કરી. પણ મેં કહ્યું એમ ભાગ્ય ને તો સંભવતી ન તો પુરુષાર્થ. ભાગ્ય વગર વ્યક્તિને કાંઈ પ્રાપ્ત ન થાય. થોડી વાર પહેલા અમે ગાડીમાં બેઠા હતા, વાત થતી હતી કે પહેલા આપણે આયોજન ઘરે રાખવું હતું, પછી એમ થયું અહીંયા રાખીએ. પણ કરતા કર્મ ને કારણ ઈશ્વર હોય. કરતા કર્મ અને કારણ
આ તો તમને મિથ્યા એવું છે કે આ બધું હું કરું એમ. પણ કરતા કર્મ અને કારણ એ ત્રણે ઈશ્વર હોય, પરમાત્માની કૃપા હોય તો જ તમને આવો સારો વિચાર આવ્યો. એ તો કારતક મહિના વરસાદ તો હોય ને, અને ઘણી જગ્યાએ આયોજન હશે, એ લોકોને તકલીફ પડી હશે. એટલે પહેલો સંકલ્પ તમારો અહીંયા સિદ્ધ થાય છે એમ ઠાકોરજી બતાવે છે. તમારા ભાગવતજીનો પહેલો સંકલ્પ અહીંયા સિદ્ધ થાય છે. એ વાત ભગવાન પરમાત્માની કૃપા છે. એટલે કહું છું ભાગ્ય ને તો સંભવ છે કે પુરુષાર્થ એના. ભાગ્ય વગર વ્યક્તિને કાંઈ પ્રાપ્ત ન થાય, ચાહે ગમે તેની મહેનત કરે. અને બીજું સૂત્ર ઈ છે કે જન્માંતરે ભવેદ પુણ્યમ તથા ભાગવતમ લભેત. મહાપુરુષો કહે છે કે તમારા હજારો જન્મના પુણ્ય જ્યારે એકત્ર થાય ને, તમારા હજારો જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે તમને માત્ર ભાગવત સાંભળવા મળે. તો એક વખત આ પરિવારને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો કે એમને ભાગવત બેસાડવાનો પરમાત્માએ અવસર આપ્યો. નહીતર જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તથા ભાગવતમ લભેત. હજારો જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે તમે સાંભળી શકો ભાગવતને, ત્યારે ભાગવતજીનું શ્રવણ થાય. પરમાત્માની આપણા ઉપર જ્યારે અસીમ કૃપા થાય ત્યારે વ્યક્તિની અંદર સારો વિચાર આવે. અને સારો વિચાર આવે ને તો અમલમાં લઈ લેવો. અને જ્યારે તમારા મનની અંદર સારો વિચાર આવે ત્યારે એટલું ચોક્કસ કે પરમાત્મા તમારી ક્યાંક નજીક હોય ને તો તમને સારો વિચાર આવે. પરમાત્માની આપણી ઉપર આવી કૃપા હોય ત્યારે આવો અવસર આપણા આંગણે હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની શ્રવણ કથાથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો આ ગ્રંથ છે એ શ્રી હરિ નારાયણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. ભગવાન જ્યારે પોતાના સ્વદેહે પરમાત્મા શ્રી હરિ નારાયણ જ્યારે સ્વધામ ગયા ત્યારે એમણે ઉદ્ધવજીને ભાગવતનું જ્ઞાન આપ્યું. અને ઉદ્ધવજીને પરમાત્માએ કહેલું કે તમે આ શ્રીમદ ભાગવતનું બધાને શ્રવણ કરાવો. ઉદ્ધવજીએ કીધું પરમાત્મા જેના હૃદયમાંથી રામ નીકળી જાય, જેના હૃદયમાંથી આત્મા નીકળી જાય, પરમાત્મા નીકળી જાય, પછી ઈ હૃદય જેમ કોઈ કામનું ન હોય એ જ રીતે તમે આ સૃષ્ટિ ઉપરથી જતા રહ્યો તો આ ભાગવતજીને કોણ સાંભળે? આનું કોણ શ્રવણ કરે? એટલે શ્રી હરિ નારાયણ પરમાત્માએ પોતાના શરીરનું જે મૂળ તેજ હતું ને એ ભાગવતજીની અંદર રેડી દીધું. આનો પ્રથમ સ્કંદ છે ને ભગવાનનો જમણો હાથ છે. આનો બીજો સ્કંદ છે ભગવાનનો ડાબો હાથ છે. આનો ત્રીજો સ્કંદ છે ભગવાનનો જમણો પગ છે. ચોથો સ્કંદ છે ભગવાનનો ડાબો પગ છે. નારાયણનું જેમ આખું શરીર તૈયાર થાય એમ ભાગવતજીના સ્કંદ બતાવ્યા છે. અને શ્રીમદ ભાગવતજીનો 10મો સ્કંદ છે એ કૃષ્ણનું હૃદય છે. ભાગવતજીનો 10મો સ્કંદ એ કનૈયાનું હૃદય છે. એટલે ભાગવત એ શ્રી હરિ નારાયણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. આની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? વ્યાસજીએ
ક્યાંથી થઈ? આ મૂળ કથા ક્યાંથી આવી? કથા મંડપમાં બેસીને આપણે માત્ર હરે હરે જ કર્યું હોય. ઘણી વાર કઈ વાત કરીએ, હજી તો આપણે વાતનો પ્રારંભ કર્યો હોય, ત્યાં બે વ્યક્તિ એમ કે અમને ખબર છે. રાધે રાધે. કદાચ કઈ નવી વાત હોય તો જાણવા મળે ને. મનુસ્મૃતિનો શ્લોક છે, સંપૂર્ણ કુંભો ન કરોતિ શબ્દ અર્ધો ઘટો ભો સમપૈતુ નિત્યમ વિદ્વાન પુલિનામ ન કરોતિ ગર્વ ગુણેલિહિ નામ બહુજલ્પયંતિ. આખો ઘણો ભર્યો કે ક્યારે સંસ્કારની ખબર જો. સંપૂર્ણ કુંભો ન કરોતિ શબ્દ, આખો ઘડો કોઈ દિવસ છલકાય નહીં. તો છલકાય કયો? તો કે અર્ધો ઘટો ભવ સમુપૈતો નિત્યમ. અડધો ઘડો ભર્યો ને એ વધારે છલકાય. વિદ્વાન પુલિનામ ન કરોતિ ગર્વ. વિદ્વાન માણસ જેનો સારા કુળની અંદર જન્મ થયો હોય ને એ ક્યારેય ગર્વ કરે જ નહીં. તુલસીદાસજી લખે ગર્વ કિયો સોરી ન લાગે. પણ વિદ્વાન પુલિનામ ન કરોતિ ગર્વ ગુણેર્વિહિ નામ બહુજલ્પયંતિ. ગુણ વગરના વ્યક્તિ હોય ને બધાને જલકાય. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે કોઈ પણ કથાની અંદર જઈ અને માત્ર અત્યારના પ્રસંગો બધા કેવા છે કે એમણે અમને કંકોત્રી આપી છે, અમારે એમને કંકોત્રી આપવી પડે. જેમને કંકોત્રી આપો એ પણ વિચારે કે આપણે ત્યાં 2 કલાક આવ્યા તો આપણે એમને ત્યાં 2 કલાક જવું જોઈએ. બસ આ નિયમ આપણી ધર્મ સભાના નિયમો છે. આપણી ધર્મ સભાઓ અત્યારે આ રીતે ચાલે છે. ફોર્મેલિટી છે. એ આવ્યા હતા આપણે જવું જોઈએ. એ કેટલું બેઠા હતા તો સવારે આવ્યા બપોર સુધી રોકાણા તો કે આપણે બપોર સુધી રોકાવું જોઈએ. એ જમીન ક્યાં હતા કે હા આપણે જમીન જાશું. પ્રસંગ સાથે કઈ છે નહીં. હું વર્ષમાં 2-5 જ કરું છું. ઠાકોરજીની અસીમ કૃપા છે અને એના સાક્ષી અમારા ભાનુબેન છે. મારે કઈ બહુ જાજુ કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. કેવી કૃપા છે ઠાકોરજીની. પણ વક્તા તમે જેમ સારા શ્રોતાઓને બોલો, ઘણા એમ કે અમારે કથા કરવી છે, તમારી એક ક્લિપ મોકલો એટલે વિચાર આવે કે એક ક્લિપમાં શું નક્કી કરી લેશે. તમારી એક ક્લિપ મોકલો એટલે મને પોતાને વિચાર આવે આપણી એક ક્લિપ મોકલી એમાં એ શું નક્કી કરી લે કે આ શું આ કથા કેવી થશે. જેમ શ્રોતાઓ છે એ સારા વક્તાની ગોતતા હોય છે એમાં વક્તા પણ સારા શ્રોતાને. તમે કેટલા કથામાં બેસો મારા માટે સહેજે મહત્વનું નથી. તમે કેટલા વ્યક્તિ અહીંયા કથામાં બેસો છો એ મારા માટે મહત્વનું નથી, પણ આ કથા તમારા કેટલામાં બેસે છે એ મહત્વનું છે. તમે કથામાં બેસો એ કરતા જો આ કથા તમારામાં બેસે ને. અને મારો રોજનો નિયમ છે કે સાંભળતા સાંભળતા આમાંથી એક વ્યક્તિના જીવનનું પરિવર્તન થાય ને આપણે કથા સાંભળતા. આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં વાત કરીએ તો ઘા કરવો ને ઘેરામાં કરાય. બધાય એ કોકને તો વાગે હાવ ખાલી ન જાય. હંમેશા ઘા ઘેરામાં કરાય.
એટલે હાવ ખાલી ન જાય, એકાદાને અસર કરે એટલે ઘણું. તમે કથામાં બેસો એ કરતા કથા તમારામાં બેસે. વ્યાસજી પરમાત્મા નારાયણની ભક્તિ, ભગવાન દ્વારકાધીશની ભક્તિ કરે. વ્યાસજીના ઘરેથી જગદંબા માં ભગવતી, જેનું નામ છે અરણી દેવી, એક વખત અરણી દેવી પોતાના સ્વામીને એવું કહે છે કે હે સ્વામીનાથ, તમારી પાસે કોઈ આવે અને પોતાના જીવનની કઈ વ્યથા તમને કહે તો તમે એનો માર્ગ, એનો ઉપાય એને બતાવો છો. તો આપણે સંતાન નથી, તો મને સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય એવો મને કોઈ માર્ગ બતાવો. વ્યાસજીએ પોતાની પત્નીની વાતને સાંભળી પણ કઈ જવાબ ન આપ્યો. કોઈ બીજા કોઈ એમની પાસે આવીને પોતાના જીવનની કઈ પણ વ્યથા કહે તો એનો એને માર્ગ બતાવે છે. પોતાની પત્નીએ કહ્યું તો કઈ જવાબ ન આપ્યો. આ બાજુ કૈલાસની અંદર ભગવતી જગદંબા ભગવાન મહાદેવજીને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાન મહાદેવજીને કહે છે કે હે ભગવાન, હે ભગવાન, હે મહાદેવજી, દેવતાઓ જે અમર કથા વિશે વાત કરે છે, દેવતાઓ જે અમર કથાને સાંભળવા માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરે છે, ઈ કઈ અમર કથા છે? અને એ અમર કથા મારે સાંભળવી હોય તો હે મહાદેવ, મને તમે અમર કથા સંભળાવો. એટલે માં ભગવતીનું આવું કહેવું સાંભળી અને ભગવાન શિવજી કહે છે કે દેવી, જ્યારે સમય આવશે ને ત્યારે હું તમને આ અમર કથા સંભળાવીશ. આ બાજુ અરણી દેવી પોતાના સ્વામીને કહે છે કે આપણે ત્યાં સંતાન નથી, હે મહામુનિ, મારે ત્યાં સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય એવો મને કોઈ માર્ગ બતાવો. મુનિ માર્ગ ન બતાવે, મુનિએ માર્ગ ન ચીંધો. પણ મેં કહ્યું એમ, જ્યારે બીજા કોઈ વ્યક્તિ એમની પાસે આવે અને પોતાના જીવનનું કઈ દુઃખ એમની આગળ વ્યક્ત કરે તો મુનિ બીજાને માર્ગ બતાવતા. પણ બીજાને જે ઉપાય બતાવે છે એ ઉપાય માં અરણી દેવીએ સાંભળ્યો કે સંતાન માટે શું કરવું. એટલે મુનિએ કોઈને એમ કહ્યું તો ભગવાન શિવની આરાધના કરો, ભગવાન નારાયણની આરાધના કરો, એટલે તમારી મનોકામના છે પૂર્ણ થશે. માં અરણી દેવી પોતાને સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે ઈશ્વરની આરાધના કરે છે.